स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवन प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पार्षदेशामी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम सरस्वती देवे गौरवन ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ದಯಾ ಕರ
Prabhu Srinivasa. Ramachandra Sangamage Narottama Dasa. Ramachandra Sangamage Narottama Dasa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन फाउंडर बीबी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी क्षेत्र की जय। द्वारका धाम की जय। गंगा यमुना में भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की सामवेद भक्त वृंद की जय। प्रभुपाद ट्रांसलेटर बुक डिस्ट्रीब्यूशन जय। हरिनाम संकीर्तन नायक की जय।
गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। गौर निताई की जय। दर्शनार्थी की जय। गुरु पूजा की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories assemble devotees, all glories assemble devotees, all glories assemble devotees, all glories Shri Guru and Gaura, all glories Srila Prabhupada की जय। ओम ज्ञानविमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजयतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयो विष्णुमादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಜಯೋ ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ಶ್ರೀ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯೋ ಅದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಕಿ ಜೈ. ಎಸ್, ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾರು ಅಂತ? ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್. यस, हरे कृष्णा. चैतन्य अवतार के 3 गुप्त कारण. ओके, इंटरनल रीजन फॉर लॉर्ड चैतन्य's appearance. ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇದು ಸಾರಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಮಧುಮೈ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ ದೇವದಾಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಉಳಿದವರು ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿ ನೀರು ಓಕೆ. ಹಾಕಿ ಎಸ್, ಒಂದು ಕಾರಣ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಆನಂದ ಹೇಗೆ ಅದಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬರೀ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದನ್ನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೈತನ್ಯ. ಅಲ್ಲ 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 ಅದಲ್ಲ ಈ ಬದ್ಧಾತ್ಮರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಇದು ಹೌದು. ಪದ್ಮಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್, ಯುಗಧರ್ಮ. ಓಕೆ, ಹರಿನಾಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎರಡಾಯ್ತು. ಒಂದು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಹರಿನಾಮ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದಾಯ್ತು. ಅದಾಯ್ತು, ಈಗ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪದ್ಮಿನಿ. ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅದಾಯ್ತು. 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 ಎಸ್, ಮೂರನೇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಎಸ್, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡಾಯ್ತು. ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಧಾರಾಣಿ ಮೂಡಲ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹಾ, ಟು ಗಿವ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮೂಡಲ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ. Hare Krishna Prabhuji, to give Bhakti Yoga and Krishna Prema to all. Bhakti Seva. ಹಾ, There is third reason. External reason, Prabhuji. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್. ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎರಡು ಹೇಳಿದಿರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಮೂರನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರು. ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭು ಅವರ ಆ ಭಕ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ. ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ ಈ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಂಜಸ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಹಾಕಿ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ದಯೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು
ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಶುಡ್ ಬಿ, ನಾವು ಕೃತಜ್ಞ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ? ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರೇಮದ ಕರೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ. ಎಸ್, ಒಂದಾಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯುಗ ಧರ್ಮ. ಚೈತನ್ಯ ಯುಗ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಯುಗ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯುಗ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅವತಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ. ಯಾಕೆ? ಹರಿನಾಮವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹರಿನಾಮ 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 ಏವ ಕೇವಲಂ ಕಲೋ ನಾಸ್ತಿ ಏವ ನಾಸ್ತಿ ಗತಿರನ್ಯತ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಈಗ ಮೂರನೇದು ವ್ರಜಭಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಈ ವ್ರಜಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ವ್ರಜಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ಎಸ್, ಈ ವ್ರಜ ಪ್ರೇಮ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ವ್ರಜ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವ ಹಾಗೆ ಅವತಾರ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ವಾದನ, ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಆಸ್ವಾದನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್. ಇದು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಅದ್ವೈತ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು 3 ಗಂಟೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಓದಿದೆ ಅದನ್ನು. ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನೋಡುವ. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಂದು ವ್ರಜಲೀಲೆ ಯಾವಾಗ ನಡೀತದೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರುವಂತ, ತುಂಬಾ ರೇರ್. ಈಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ, ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ. ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ's appearance. ಓಕೆ, चैतन्य अवतार के 3 गुप्त कारण. ओके, ಓಕೆ, ಇದು ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಶ್ಲೋಕ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ.
Free. ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದೇವಿ ಕೃಷ್ಣಮಯೀ ಪ್ರೋಕ್ತ ದೇವಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ರಾಧಿಕಾ ಪರದೇವತ ರಾಧಿಕಾ ಪರದೇವತ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾಯಿ ಸರ್ವ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾಯೇ ಸರ್ವದಾ ಕಾಂತಿ ಸಂಮೋಹಿನಿ ಪರಾ ಕಾಂತಿ ಸಂಮೋಹಿನಿ ಪರಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗು. ಸ್ಲೈಡ್. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಂತ ಮಾಡ್ತೀರ. ಓಕೆ, ರಾಧಾರಾಣಿ ಇಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೌಂಟರ್ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟು. ರಾಧಾರಾಣಿ ಭಗವತಿ, ಇದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಗವಾನ್. ಹಾಗೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಭಗವತಿ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ, ಭಗವಾನ್ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ 6 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ಶೇಷ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಜೈವ, ಸನ್ನಮಗ, ಇತಿಂಗಣ. ಈ 6 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವತಿ, ಇವನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 6 ಆಪುಲೆನ್ಸಸ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದೇವೆ, ಅವಳ ದೇಹದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ರೆಸ್ಪ್ಲೆಂಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚಂದ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸಬ್ಮರ್ಜ್. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು? She is submerged in the ಆರಾಧನಾ. Of whose ಆರಾಧನಾ? ಯಾರ ಆರಾಧನಾ? ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ರಾಧಾರಾಣಿ.
ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಹೆಸರು ಆರಾಧ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕೃಷ್ಣಮಯಿ. ಈಗ ಈ ಕೃಷ್ಣಮಯಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನೀರಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂತ? ಈಗ ರಾಧಾರಾಣಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ನಾವು ಯಾರ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಯಾವ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ? ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾ, ಲೌಕಿಕ. ಲೌಕಿಕ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ. ಮನೆ ಬೇರೆ, ದುಡ್ಡಿನ ಚಿಂತೆಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸಂಸಾರ. ಪ್ರಭು. ದುಡ್ಡಿನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಪಡೆಯೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ, ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ. ಒಂದ್ ಚಿಂತೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಚಿಂತೆಗಳು. ಒಂದ್ ಚಿಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಚಿಂತೆಗಳು. ಎಷ್ಟೋ ಚಿಂತೆಗಳು ಬರ್ತದ? ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತೆ ಅಂತೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್. ಎಸ್, ಕೃಷ್ಣಮಯಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗೋವರ್ಧನ ಗೋವರ್ಧನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೋವರ್ಧನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ನದಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯಮುನಾ ಯಮುನಾ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ನೋಡುವಾಗ ವೃಂದಾವನ ವೃಂದಾವನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಯಾವುದೊಂದು ಮರ ನೋಡುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದೋ ಹಸುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಬೆಳೆದು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಫ್ಲೂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣಮಯಿ. ಕೃಷ್ಣಮಯಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ಕೃಷ್ಣ. ಅಭಿನ್ನ. ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಭಿನ್ನ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಟು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಟು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು, ಆದಿಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಶ್ಲೋಕ ಹಾಕುವ. ಶ್ಲೋಕ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರೂ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದಿಲಿಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್
ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದಲ್ಲ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನೀವು ಹೇಳಿ. ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಯ ವಿಕೃತಿರ್ ಅಲ್ಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿರಸ್ಮಾತ್. ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಾದಿನ ಶಕ್ತಿರಸ್ಮಾತ್ ಏಕಾತ್ಮನೋ ಅಪಿ ಭುವಿ ಪುರದೇಹ ಭೇದಂ ಗತೌ ತೌ. ಏಕಾತ್ಮಾನಮಪಿ ಭುವಿ ಪುರದೇಹ ಭೇದಂ ಕೌತೌ. ಚೈತನ್ಯಾಖ್ಯಂ ಪ್ರಕಟಮಧುನ ದ್ವಯಂ ಚೈಕ್ಯಂ ಆಪ್ತಂ. ಚೈತನ್ಯಯಾಕಂ ಪ್ರಕೃತಂ ಅಧುನಾ ತದ್ದ್ರವ್ಯಂ ಚೈತನ್ಯಂ ಆಪ್ತಂ. ಸುವಲಿತಂ ನೌಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪಂ. ರಾಧಾ ಭವದ್ಯುತಿ ವಲಿತಂ ನೌಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪಂ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಭೇದಂ ಗತೌ ತೌ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಧಾ. ಬಟ್ ತತ್ವ ಈಸ್ ಎಂತ ಏಕಾತ್ಮನೋ ಅಪಿ. ಏಕಾತ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಆತ್ಮ, ಒಂದೇ ಆತ್ಮ. ರೂಪ ಟು, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ರಾಧಾರಾಣಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಯಾಕೆ? ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ರಾಧಾರಾಣಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಧಾರಾಣಿ ನೋಡುವಾಗ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಏಕಾತ್ಮನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ, ಅದ್ರ ದೇಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುವುದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ PPTಗೆ ಹೋಗುವ. ನಿಮಿಷ. ನೋಡಿ, ಇದು ತತ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದಾಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಯ್ತು. ದೇವಿ ಆಯ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ಮೈ ಆಯ್ತು. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಶಿ ಎಂಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೇಮರಸ. ಓಕೆ, ಶಿ ಸೀಸ್ ಕೃಷ್ಣ ವೇರ್ ಎವರ್ ಶಿ ಗ್ಲಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ರಾಧಿಕಾ. ರಾಧಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆರಾಧನಾ. ಅವಳ ಹೆಸರು ಆರಾಧನಾ. ಆರಾಧನಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರದೇವತ ಅಂದ್ರೆ ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸರೆಂಟಲ್ ಗಾಡೆಸ್, ದಿವ್ಯ ದೇವಿ. ಅವಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮಂತ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಅವಳು ಜಗತೇರ ಮಾತಾ. ಈ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮಾತೆ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ತಾಯಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಹೇಗೆ ಅವಳು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಅವಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅವಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಿ ಸರ್ವ ಕಾಂತಿ. ಓಕೆ, original source of all Lakshmis. She is fully represents 6 opulence of Krishna. All beauty and luster rest in her body. All Lakshmis derive their beauty from her. All desires of Krishna are fulfilled by ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಿಗುವಂತ ಅವಳಿಂದ ಅಂತೆ. ಇವಳಲ್ಲಿ 6 ಆಪ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಈಗ ಶಿರೋಮಣಿ. ಶಿರೋಮಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಲೀಡರ್.
ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕಾಂತಿ. ಕಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳ ಲೀಡರ್ ಅವಳು. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಮ್ಮೋಹಿನಿ ಪರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನ ಕೂಡ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚಾಂಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ಎಂಚಾಂಟ್ಸ್ ಇವನಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಂಚಾಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ಆದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣನ ಎಂಚಾಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರುವ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಓಕೆ. राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण. ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್, Shri Krishna appeared as Shri Krishna Chaitanya with the mood and complexion of Shri Radha. Okay. Radha is full power and Krishna is possessor of full power. Both are not different, like musk and its scent, fire and its, yet they have taken two forms to enjoy mellows of pastimes. Okay. Conclusion, meaning of Adilla 1.5 verse: to promulgate Prema Bhakti, Krishna appeared as Shri Krishna Chaitanya with the mood of complexion of Shri Radha. Okay. Yes, Hare Krishna. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಈಗ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಂದು ಎಂತ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಚಂದ್ರ. ಆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೀತಲ ಕಿರಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಧಾ. ಅದು ರಾಧಾ. ಈಗ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೋಡ. ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಮೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ, ದೇವಿ. ಈಗ ಮೋಡ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಉಂಟು, ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೋಡ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೋಡ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ. ಹೇಗೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮೋಡ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೇಗೆ? ಎಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅದ ನೀರನ್ನ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನ, ನದಿ ಎಸ್, ಮೋಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ನೀರನ್ನು ಇವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೋಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ, ಮೋಡ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಯಾದೇವಿ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಮ ಮಾಯ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೈ ಕ್ಲೌಡ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಈ ಮೋಡವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಎವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಮ ಮಾಯ. ಈಗ ಆ ಮೋಡ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಶೀತಲ ಕಿರಣಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮೋಡ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಶೀತಲ ಕಿರಣ. ಸೂರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ, ಮೋಡ
ಯಾರು? ದೇವಿ, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ಚಂದ್ರ, ಕೃಷ್ಣ, ಚಂದ್ರನಿಂದ ಬರುವ ಶೀತಲ ಕಿರಣಗಳು ರಾಧಾರಾಣಿ. ಶೀತಲ ಕಿರಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಮೋಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಎಸ್, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಆ ಮೋಡ ಸೂರ್ಯನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಈ ಕಷ್ಟ? ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿದೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಗೆ ಆ ಮೋಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ, ಅವಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ತಿರ ತರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಧೆಯ ಶೆಲ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಧೆಯ ನಾವು ಶೆಲ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಂತಾಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುದಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸೇವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡುವಂತ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿತಾ? ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್, ತಿಳಿಯಿತು ಪ್ರಭುಜಿ. ತಿಳಿಯಿತು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಇದು ಇದನ್ನೀಗ ನಾನು ಶ್ಲೋಕ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಚೈತನ್ಯ ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ 6. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀರಾಧಾಯ ಪ್ರಣಯ ಮಹಿಮಾ ಕೀದೃಶೋ ವಾನ ಏವ. ರಾಧಾಯ ಪ್ರಣಯ ಮಹಿಮಾ ಕೀದೃಶೋ ವಾನಯೈವ. ಸ್ವಾದ್ಯೋ ಯೇನಾದ್ಭುತ ಮಧುರಿಮಾ ಕೀದೃಶೋ ವಾ ಮದೀಯ. ಸ್ವಾದ್ಯೋಯೇನಾದ್ಭುತ ಮಧುರಿಮಾ ಕೀದೃಶೋ ವಾ ಮದೀಯ. ಸೌಖ್ಯಂ ಚಾಸ್ಯ ಮದನುಭವತ ಕೀದೃಶಂ ವೇತಿ ಲೋಭಾತ್. ಸೌಖ್ಯಂ ಚಾಸ್ಯ ಮದನುಭವತಃ ಕೀದೃಶಂ ವೇತ್ತಿ ಲೋಭಾತ್. ತದ್ಭಾವಾದ್ಯ ಸಮಾಧಿ ಸಚಿಗರ್ಭ ಸಿಂಧೋ ಹರಿಂದೋ. ತದ್ಭಾವಜನಿ ಗರ್ಭ ಸಿಂಧೌ ಹರಿಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಮೈನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ 3 ಡಿಸೈರ್. ಡಿಸೈರ್ 1, ಡಿಸೈರ್ 2, ಡಿಸೈರ್ 3. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 3. These are the internal reason why Chaitanya Mahaprabhu came in this world. Okay. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಯ ಪ್ರಣಯ ಮಹಿಮಾ. ಪ್ರಣಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೇಮ್ ಕಿ ಮಹಿಮಾ, ಪ್ರೇಮ. ಪ್ರಣಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹ, ಅನುರಾಗ, ಭಾವ, ಮಹಾಭಾವ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಮಗಳು. ಪ್ರಣಯ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಲವ್, ಆಳವಾದ ಪ್ರೇಮ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಯ ಪ್ರಣಯ ಮಹಿಮಾ ಕಿದ್ರಿಶೋವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಿದ್ರಿಶೋ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗಿದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಕಿದ್ರಿಶೋವ ಅದು ಎಂತ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ. ಡಿಸೈರ್ 1. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಈ ಲೋಟಸ್ ತುಂಬಾ ಚಂದ, ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಚಂದ. ಈಗ ನಾವು ಲೋಟಸ್ಸಿನ ಆ ಒಂದು ಆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ಬೇಕು? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಈಗ ಲೋಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಉಂಟು. ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ಬೇಕು? ಜೇನು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಬಂಬಲ್ ಬೀಸ್. ಜೇನುನೊಣ. ಎಸ್, ಅದಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗೆ ಲೋಟಸ್ ಅನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅವರು. ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮೈಲ್, ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಧುರ. ಅದರಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೆ. ಅದನ್ನ ಬಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ 4 ಮಧುರ ಉಂಟು. ಮಧುರ ಮಧುರ ಮಧುರ. ಕೃಷ್ಣಂದೆಲ್ಲವೂ ಮಧುರ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಂದೆಲ್ಲ ಮಧುರ ಯಾರಿಗೆ? ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಈಗ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಇದು ಹಾರ್ಟ್, ಹೃದಯ. ಅದು 10 ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. they feel happy when they see Krishna. 10 ಕೋಟಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಈಗ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಗೋಪೀಸ್ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ. ಅದು ಎಂತ ಅಷ್ಟು 10 ಕೋಟಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇದಾಗುವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಅವತಾರ ಮಾಡುವರು. ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರಾಧಾರಾಣಿಸ್ ಲವ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡುವಾಗ 10 ಕೋಟಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. 10 ಕೋಟಿ ಬಿಡಿ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡುವಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಅಂಜನದಿಂದ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೇಮ, ಬರೀ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿರ್ತದೆ, ಆಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನೋಡುವಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಲೋಟಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎರಡನೇದು
ಎರಡನೇದು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸ್ವಾದ್ಯೋ ಏನಾದ್ಭುತ ಮಧುರಿಮಾ ಕಿದೃಶೋವ ಮದಿಯ, ಅಂದ್ರೆ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಎಂತ ಉಂಟು, ಇವರಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಗುದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಖುಷಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಎಂತ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಈ ಎಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಇಲ್ಲದ ಯಾಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವರೇ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನನ್ಗೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ. ವತಭತ್ರ ಶಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಮುಕುಂದ, ನೀವೆಲ್ಲ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಪ್ರಳಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಈ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಅವ ಕಸ್ತಾನೆ, ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು, ನಾನಿನ್ನ ಪಾದದ ಧೂಳಾದರೂ ಚೆನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಧೂಳುಂಟು. ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಪಾದದ ಧೂಳಿನ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ನನ್ನ ಪಾದ ಧೂಳನ್ನು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐನಂದ ತನುಜಾ ಕಿಂಕರಂ ಪತಿತಮ್ಮ ವಿಷಮೇ ಭವಾಬುಧೌ ಕೃಪಯ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಶ್ರಿತಧೂಲಿ ಸದೃಶಂ ವಿಚಿಂತಯ. ನನ್ನ ಈ ಧೂಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನನ್ನ ಪಾದ ಧೂಳಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಇದು ನನಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರುವಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಈ ಪಾದ ಎಂತ ಉಂಟು, ಈ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಗಡಿಗಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಭಗವಂತನ ಆ ಚಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್, ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿವೋಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೃಷ್ಣ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೋಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡುವ. 8:51 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೌಖ್ಯಂ ಜಾಸ್ಯಮದನುಭವದ ಗಿದೃಶಂ ವೇತಿ ಲೋಭಾತ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೌಖ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಸೌಖ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ conjugal love. Who is tasted conjugal love? To taste conjugal love experienced by Radharani. ಈಗ ಮೊದಲದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈರ್ 1, ಈಗ ನಾವು ಡಿಸೈರ್ 3. ಎಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಮೊದಲನೇದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ, ಮೂರನೇದು ಆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೊಂಡು
ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಿರಲಿ, ವೈದಿ ರಾಗಾಂಗ ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತಿ, ಈಗ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹತ್ರ 64 ಶಿ ವಾಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ 64 ಕಲಾಸ್. ಈ 64 ಕಲೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ವೇರಿಯಸ್ ಸೇವಾಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೇವಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳು ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಬ್ಲಿಸ್. ಆ ಬ್ಲಿಸ್ ಎಂತ, ವಾಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ರಾಧಾರಾಣಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವಳಿಗೆ ಈ 64 ಕಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈ 64 ಕಲೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಆನಂದ ಎಂತ, ಹಾಗೆ ಆ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ದಿ ಕಂಜುಗಲ್ ಲವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ರಾಧಾ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅದು ಮೂರನೇದು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಡಿವೋಟಿ, ಭಕ್ತರ ಮಹಿಮೆ. ಮೂರನೇದು ಆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಂತ ಆ ಆನಂದ, ಅದು ಮೂರನೇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ, ಮೂರನೇದು ಆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಯಾವ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ನಾವು ಪಡಿತೇವೆ, ಅದು ಮೂರನೇದು. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು 4-5 ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಗಡಿ ಕೇಳಿ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ತದ್ಭಾವಾದಯ ಸಮಾಗ್ನಿ ಸಚಿಗರ್ಭ ಸಿಂಧು ಹರಿಂದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ರಾಧನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ರಾಧನ ಕಾಂತಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರಾಧನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ರಾಧನ ಕಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾಸ್ ಕಲರ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ರಿಚ್ಲೆಂಡ್ ವಿತ್ ಎಮೋಷನ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ವಿತ್ ಶ್ರೀಮದ್. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಇದೇ ಎಷ್ಟು. ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಉಂಟು, ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಈ ಮೂರರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು PPT ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸಮಯ 6th slide. ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಡಿಸೈರ್ 1 to understand greatness of Radha's love. ಇದು ಫಸ್ಟ್, ಇದು ಡಿಸೈರ್. ಓಕೆ, ಶ್ರೀ ರಾಧಾಯ ಪ್ರಣಯ ಮಹಿಮಾ by becoming ಆಚಾರ್ಯ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ರಾಸೇರ ನಿಧಾನ, ಪೂರ್ಣತತ್ವ, ಪೂರ್ಣಾನಂದಮಯ, ಬಟ್ ರಾಧಾರಾಣಿ's ಲವ್. ಓಕೆ, ಈಗ ರಾಸೇರ ನಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಅ ಬಂಡರ್ ಆಫ್ ರಸ. ಈ 12 ರಸ, ನೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ದೇರ್ ಆರ್ 12 ರಸಾಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳು ತುಂಬಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, 12 ರಸಾಸ್. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಾಸೇರ ನಿಧಾನ, ಪೂರ್ಣತತ್ವ,
ಪೂರ್ಣಾನಂದಮಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣನಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಶೋಪನಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಸೇ ಪೂರ್ಣ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪೂರ್ಣ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೂರ್ಣ. ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಪೂರ್ಣ. ಅಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು? ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಪೂರ್ಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಂ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹಿ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂತ? ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ, ಅದರ ಆನಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಧಾರಾಣಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಅವಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಮೀ ಮ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ, ರಾಧಾರಾಣಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಮೀ ಮ್ಯಾಡ್, ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಹುಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮೀ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ನನ್ನನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಯಾರು ಮನೆಯ ಯಜಮಾಂತಿ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಚಾವಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವಳು ಚಾವಿಯನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವಳ ಬರೀಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ರಾಧಾರಾಣಿ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹುಚ್ಚು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು. drives me mad, always overwhelms me, makes me dance, she is my teacher. ನೋಡಿ, ಅವಳ ಟೀಚರ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವಳ ಭಕ್ತಿ. ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತ ಬರದನ್ನ ಅನ್ಯತ್, ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಮೀ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಭಕ್ತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, 1 crore times more pleasure than mine. 1 ಕೋಟಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಷರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಖುಷಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಭಕ್ತಿ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಾಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದು, ಡ್ರಾಪ್. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಸಣ್ಣ ಡ್ರಾಪ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ, ರಾಧಾರಾಣಿದು ಸಮುದ್ರ. ಅವಳಿಗೆ ಚೂರು ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ಪರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಯೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಯೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್. ನೋಡಿ, ಅವಳಿಗೆ ಜಂಬ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಕೂಡ. ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್, ಪ್ಯೂರ್, ಯೆಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಯಾರನ್ನು ಖುಷಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಖುಷಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Krishna's to taste sweetness. Second is okay, adbhuta aspects, Krishna's sweetness. Constant competition between my sweetness and the mirror of Radha's love. If I see my sweetness in a mirror, I am tempted to taste it, but nevertheless I cannot, if I deliberate on a way to taste it, to find the anchor for the position of Radhika. Okay. Krishna madhuryera eka swabhavika bala, Krishna adina
ನಾರ ನರೇ ಕರ ಯಾ ಚಂಚಲ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಂದರ್ಪ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷ, ಇವರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ತರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಖಾಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಇರುವೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಹಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಂಡು ನಾಯಿ ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ ಮೇಲೆ, ಗಂಡು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಕಂದರ್ಪ ಮಾಡುವಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ದ ದಿವ್ಯ ಕಾಮದೇವ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್. ದಿವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್. ಯಾಕೆ ಈಗ ಭಗವಂತ ಖಾಲಿ ನಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಇವನ್ ನರ, ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಗರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆದಿನಾರ ಚಂಚಲ್. ಎಸ್, ಈ ಕೃಷ್ಣ desire 3 to taste conjugal love experienced by Radha. Okay, Jasya mat anubhavato. Gopi is pure love, not lust, love or lust. Okay, ಈಗ ಲವ್ ಮತ್ತೆ ಲಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೀತೆಯನ್ನು ಯಾರು ರಾವಣ ಕೊಂಡೋಗುವಾಗ ಸೀತೆಯನ್ನು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಹಾಗೆ, ನೀನು ಹೀಗೆ, ತುಂಬಾ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತ, ಸೀತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಲಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲವ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೆನ್ ರಾಮ ಗ್ಲೋರಿಫೈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಇಷ್ಟು ಚಂದ, ನಿನ್ನ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು, ರಾವಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಸ್ಟ್, ವೆನ್ ರಾಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲವ್. ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲಸ್ಟ್ ಕಾಮ, ಲವ್ ಪ್ರೇಮ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಐರನ್ ನೋಡಿ, ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್, ಲವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್. ಈಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದು ಐರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಮ. ಡಿಸೈರ್ ಟು ಗ್ರಾಟಿಫೈ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ವಾಂಚಕರೆ ತಾರನಾಮ್ ಕಾಮ್. ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ವಾಂಚಕರೆ ತಾರನಾಮ್ ಪ್ರೇಮ್. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಪ್ರೇಮ್. ಡಿಸೈರ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ one's own senses, enjoyment for Lord Krishna. Mundane sense gratification in material world. Gopis forsaken everything for pleasure of Krishna. Impure, ಯಾವುದು ಈ ಲಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್, ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಪೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ಯೂರ್, ನಮ್ದು ಇಂಪ್ಯೂರ್. ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳುವಂತ, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೋತ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸ್ಟೈನ್. ಓಕೆ, ಡೆನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಲಸ್ಟ್. ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ ನೋಡಿ, ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ವಾಂಚ ತಾರೆ ಬಾಲಿ ಕಾಮ್, ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಇಚ್ಛಾ ದಾರೆ ಪ್ರೇಮ ನಾಮ. ಓಕೆ, yes, Krishna's desire 3 to taste conjugal love experienced by Radha, the foremost of all gopis. Sauke Jasya mat anubhavata. Okay, pure love, there is not a slightest taint of lust. ಚೂರು ಕೂಡ ಲಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಬಿಕಮ್ ಇಟರ್ನಲಿ ಇಂಡೆಪ್ಟೆಡ್. ಆ ಸೇವೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಋಣ ತೀರಿಸುವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಗೋಪೀಸ್ ಜಾಯ್ ನರಿಷಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಜಾಯ್. ಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾನಂದ, ನಿಜ ಪ್ರೇಮಾನಂದ. ನೆವರ್ ಫೋರ್ಸೇಕ್ ದ ಲವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಟು ಅಸ್ಪೈರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪರ್ಸನ್. ನೋಡಿ, ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ಲೇಜರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ಲೇಜರ್ಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಅಕ್ರೂರ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಸುಖ ದೂಯುಗ ಗೋಪೇರ ನಾಮಿಕ ವಿಚಾರ. ಕೃಷ್ಣ ಸುಖ ಹೇತು ಕೃಷ್ಣನ ಮನೋ ವ್ಯವಹಾರ. ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆದಿ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀ ರಾಧ್ಯವು ಪ್ರಣಯ ಮಹಿಮಾ explained by Lord Krishna himself. Gopis are the greatest devotees. Gopis are helpers, teachers, friends, wives, dear disciples, confidants and serving mates of Krishna. ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ರಾಧಾರಾಣಿ ಇಸ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಗೋಪೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಗೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ. ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ appeared with Radha sentiment to taste conjugal love. Yes, Radharani experiencing more pleasure than Krishna. How Krishna gives pleasure to Radharani
in 5 senses. Okay. Krishna experiencing Radharani. Eyes. My eyes are fully satisfied when I look upon Srimati Radharani. Yes, ನೋಡಿ. Full satisfied Krishna. Ears, flute, like murmur of the bamboos rubbing against one another. Touch. I have gotten the embrace of Sri Krishna, she thinks. So now my life is fulfilled. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. Nose. When a favorable breeze carries the fragrance of my body. Yes. Tongue. She tastes the beetle chewed by me. ಯಾವ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟದನ್ನು ಅವಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರಾಧಾರಾಣಿ. By looking upon me, she becomes even more advanced in satisfaction. Yes. Steals Radharani's consciousness, for she thinks it is to be the sound of my flute, and she embraces the Tamala tree. Mistake it for me. Andre flute and there is Tamala tree and embrace ಮಾಡುವಂತದ್ದು. She remains immersed in pleasing Krishna, taking the tree in her arms. That's it. ಅಂದ್ರೆ ಮರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾಳೆ. She is blinded by love and tries to fly into that breeze. Breeze ಆಗಲಿ ಅವಳಿಗೆ. She merges in an ocean of joy and forgets everything else. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಉಂಟು. Comparison of experience of Krishna and Radharani. Even with hundreds of mouths, I could not express the transcendental pleasure she derives from my association. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತ, even with hundreds of mouths, 100 ಬಾಯಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ನನಗೆ could not express the transcendental pleasure she derives. ಅವಳು ಯಾವ ಒಂದು ಆ ಪ್ಲೆಜರ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಾಳೆ ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Seeing the luster of her complexion after our pastimes together, I forgot my own identity. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. Krishna's desire. Formerly I tasted mellow of pure love when I appeared, but my 3 desires are not satisfied. ನೋಡಿ ಈ 3 ಇಚ್ಛೆಗಳು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಐ ಶಲ್ ಡಿಸೆಂಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಭಾವಿ ಬರುವಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡೆಡ್. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅದ್ವೈತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್. ಅದು ಕೋಯಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತಂತೆ. With his loud call worship. Okay. Yes, Hare Krishna. Vanchakalpadurobhisya kripa sindhuvyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Anant koti Vaishnav Vrind ki jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai. Hare Krishna. 1 ನಿಮಿಷ.